নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এই মুহূর্তের সংবাদে আমি রয়েছি আপনাদের সাথে। রাখছি খবরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্ট ইস্ট পলিসির কারণে গতি পেয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে উপকৃত হচ্ছে ত্রিপুরা। ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভে এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। মোট ৩,৮০০ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষর হয় এই বিজনেস কনক্লেভে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির দৌলতে গতি পেয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরাতে এখন আসছেন বিনিয়োগকারীরা। শনিবার ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। Prime Minister Sri Narendra Modi has always regarded this Northeast as astrologically as we know it. We have 8 states in Northeast and given prime importance to its development by declaring Act East policy. Tripura is the northeastern state of India, bordered by Bangladesh to north, south, west, and the Indian state of Assam, Mizoram to the east. It is the third smallest state in the country and second largest state in the northeastern state in terms of population. Tripura, with its unique geography and socio-economic landscape, is poised at the crossroads of growth and opportunity. ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রয়োজন। যেখানে প্রয়োজন বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। একদিকে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী দেওয়া হীরা মডেল, অপরদিকে রয়েছে রাবার, বাঁশ, আগর, ট্যুরিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে ত্রিপুরায়, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। For higher growth to achieve our model state in a time-bound manner. This acceleration of economic growth will require a substantial in the volume of investment in the economy, both domestic and foreign. We will make every effort to promote such investment to climate conducive for investors and entrepreneurs to use the productive capacities and resources of our state. The state government is also adding new dimension in improving both the basic as well as industrial infrastructure throughout the state. Under the blessings of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Tripura has been given Hira model. There is a phenomenal change in length as well as standards of National Highway. National Highway's total length of about 853 kilometers. Besides, Maharaja Bir Vikram Airport at Agartala has been upgraded, second busiest airport in northeastern region. When the Moitri Setu at Sabrum, South Tripura connectivity starts, approaching to Chittagong port, this will be a gateway of northeastern region as well as Southeast Asia. The special economic zone that is said is already been constructed at Sabrum, and number of investors shown their interest to set up their organization. There are already 3 modern integrated checkpoints, that is ICP in Tripura. There is a rail connectivity already set up from Agartala to Akhaura, that is in Bangladesh. There is enormous scope for setting up industries, especially using industrious resources like rubber, bamboo, agar, natural gas, agro and allied produces, food processing, tea, handicrafts and handloom, tourism, education, etc. দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা শীর্ষক বিজনেস কনক্লেভে মোট ৩,৮০০ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষর করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার উপস্থিতিতে এই মৌ স্বাক্ষর হয়। ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা শীর্ষক বিজনেস কনক্লেভে অংশ নিয়েছিলেন সারা দেশের মোট ১৫০ জন উদ্যোগপতি। মোট ৮৭টি বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয় এই ৩৮০০ কোটি টাকার মৌ। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত দৈনিক সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ভবনে শনিবার কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহার পৌরোহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনগুলোর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কর্মচারী সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কংগ্রেসের মনোভাব অন্য দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও কর্মচারীদের একত্রিত করে সংগঠনকে মজবুত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। আমরা
আজকে এক্স সার্ভিসম্যান ডিপার্টমেন্টের যারা এই রাজ্যে আমাদের মনোভাবাপন্ন, আমাদের আদর্শের সঙ্গে যারা যোগসূত্র রেখে কাজ করেছেন, এই তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এক্স সার্ভিসম্যান ডিপার্টমেন্টটাকে আবার রিজুভিনেট করার জন্য এবং এটা সারা রাজ্য জুড়ে এক্স সার্ভিসম্যান ডিপার্টমেন্টের সদস্য সংখ্যা কেন্দ্রীয় বাজেট এবং নয়া পেনশন নীতি বাতিল করে পুরনো পেনশন নীতি চালুর দাবিতে আগামী 18 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদী মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া রায়। আগামী 2রা মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে 10 দফা দাবি সনদ তুলে ধরা হয়েছিল। এই দাবিগুলো সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করতে হবে, এডিসি এলাকায় শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি অধিক অর্থ প্রদান করতে হবে, সর্বশিক্ষা অভিযান ও রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়মিত স্কেল প্রদান করতে হবে এবং শূন্যপদ পূরণ করা সহ আরো বিভিন্ন দাবি রয়েছে। এই দাবি সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন ত্রিপুরার কর্মচারী সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া রায়। কিন্তু আমরা এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি এটা এনপিএস এর থেকেও মোর দেন ডেঞ্জারাস এটা, এবং এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এবং এই আমাদের অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, আমাদের টিসিসিএসবি রোড, আমরা এই ইউপিএস নোটিফিকেশনের যে বেরিয়েছে তার যে মর্মার্থ তার বিরুদ্ধে আমরা বলছি যে না, আমরা এনপিএসও চাই না, ইউপিএসও চাই না, আমরা ওল্ড পেনশন স্কিম, যেটা ডিফাইন্ড বেনিফিট পেনশন স্কিম, কোনো টাকা না দিয়ে যে কর্মচারীরা যে পেনশনের সুযোগটা পাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে, সেই সুযোগটাতেই বহাল রাখতে হবে। এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য কিন্তু এদিকে গেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে এই বাজেটের বিরুদ্ধে এবং ইউপিএস নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধেও আমাদের একটা কর্মসূচি রয়েছে। আগামী 18 ফেব্রুয়ারি আমরা আমাদের প্রতিবাদ ক্ষোভ আমরা মিছিলের মাধ্যমে। এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদ এই পর্যন্তই। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাওয়ার পর।